வணக்கம். தினக்குயில் செய்திகள். தக்கலை அருகே உள்ள கோடியூர் ஆதிபராசக்தி கோவிலில் மகா விஷ்ணு பூஜை என கூறப்படும் சக்ராப்ஜ பூஜை சிறப்பாக நடைபெற்றது. கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலை அருகே உள்ள கோடியூர் பகுதியில் சக்தி வாய்ந்த ஆதிபராசக்தி கோவில் உள்ளது. தனியார் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இக்கோவிலில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட அம்மன் விக்கிரகம் சுமார் 85 ஆண்டுகளுக்கு முன் பூமிக்கடியிலிருந்து சூலம் வடிவத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டதாகும். இக்கோவிலை கட்டியவர்களின் முன்னோரான வக்கீல் பாஸ்கர பிள்ளை பராசக்தி அம்மன் பக்தராவார். ஒரு நாள் இவரது கனவில் தோன்றிய அம்மன் கட்டிமாங்கோட்டில் ஒரு இடத்தை கூறி அங்கு மண்ணில் புதைந்து கிடக்கும் விக்கிரகத்தை எடுத்து கோடியூர் பகுதியில் உள்ள மகாதேவர் கோவில் அருகில் பிரதிஷ்டை செய்து கோயில் கட்டுமாறு கூறியதாகவும், அதன்படியே கட்டுமாங்கோட்டிலிருந்து மீட்டெடுக்கப்பட்ட அம்மன் சிலையை இங்கு பிரதிஷ்டை செய்ததாகவும் இக்கோவில் நிர்வாகிகள் கூறுகின்றனர். என் பேர் ஹரிதா தேவி, ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன் தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகத்தில். இந்த கோயில் எங்கள் தாத்தா பாஸ்கர பிள்ளை அட்வொகேட் அவர்கள் கட்டினது. அவருடைய மாமா கனவில் தேவி வந்து கட்டிமாங்கோடுன்ற இடத்துல மண்ணுக்கு அடியில் நான் இருக்கேன், என்னை எடுத்து ஒரு கோயில் கட்டுங்கன்னு கனவில் வந்து சொன்னாங்க. அதன் அடிப்படையில் அவர் சொன்னதுக்கு ஏற்ப பாஸ்கர பிள்ளை அட்வொகேட் நாகர்கோவில் எங்கள் தாத்தா அவர் தான் மண்ணுக்கு அடியிலிருந்து எடுத்தது. எடுக்கும்போது சூலம் வடிவில் இருந்தாங்க அம்மன். அவங்கள இங்கே பிரதிஷ்டை செய்து 1940 பிரதிஷ்டை பண்ணின கோயில் இது. கும்பாபிஷேகம் கடந்த வருடம் ஜனவரி மாதம் 2024 நடந்தது. அதன் பிறகு இன்று ஒரு வருடம் முடிவடைவதால் இந்த பூஜை இங்கே நடைபெறுகிறது. சக்கராப்ச பூஜை என்பது காரியசித்திக்காக நடத்தப்படுவது மிகவும் விசேஷமான பூஜை. பெரிய பெரிய கோயில்களில் மட்டும் நடக்கும் பூஜை. ஆனால் இன்று இந்த வருடாந்திர பூஜையின் அடிப்படையில் இந்த சக்கராப்ஜ பூஜை கோடியூரில் உள்ள ஆதிபராசக்தி குடும்ப கோவிலில் நடத்தப்படுகிறது. இங்கு பிரதிஷ்டாவாக ஆதிபராசக்தியும் பத்ரகாளி அம்மனும் உள்ளனர் மற்றும் மேலும் உபதேவதைகள் உள்ளனர். கோயிலில் உள்ள அனைவருக்கும் இந்த பத்ரகாளி அம்மனும் சரி ஆதிபராசக்தியும் சரி இங்கு வந்து வேண்டுபவர்களுக்கு அனைத்து அனுகிரகங்களும் கிடைத்துள்ளன. மேலும் செழிக்க வாழ்த்துக்கள். இது குறித்து புராதன கட்டிடக்கலை நிபுணர் ராஜன் கூறுகையில், சகஸ்ர பூஜை சொல்கிற பூஜை வந்து மகாவிஷ்ணுவை பிரீதிப்படுத்துறதுக்கு வேண்டி அவரை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு வேண்டி பண்ணக்கூடிய ஒரு பூஜையாகும். இது வந்து கும்பாபிஷேகம், அதாவது மலையாளத்தில் புனர்பிரதிஷ்டைன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி பண்ணக்கூடிய கோயிலில் விஷ்ணு கடாட்சம் கண்டிப்பாக குறைஞ்சிருக்கும். அதை நிவர்த்தி பண்ணதுக்கு வேண்டி பண்ணக்கூடிய ஒரு விசேஷமான பூஜை தான் இந்த பூஜை. இது வந்து எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னால் பத்மநாப சுவாமி கோவிலில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த பூஜை. அதை இப்படி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கோடியூர் முளமூடு பக்கத்தில் கோடியூர் இடத்துல வந்து இன்றைக்கி நாங்கள் பண்ணுறோம். இத்தனை சிறப்பு வாய்ந்த இக்கோவில் 1940ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது. அதன் பிறகு கடந்த 2024 ஜனவரி மாதம் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. இக்கோவில் பௌர்ணமி தினத்தில் மட்டுமே திறக்கப்பட்டு அம்மனுக்கு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் இந்த கோவில் ஆண்டு திருவிழா கடந்த 10ஆம் தேதி காலை தந்திரி அம்ரிஜித் வேத மந்திரம் முழங்க கணபதி ஹோமத்துடன் தொடங்கியது. തന്ത്രി എൻ്റെ നാമധേയം ശ്രീ അമർജിത് പോറ്റി, ശ്രീ കോടിയൂർ ആദിപരാശക്തി കുടുംബപരദേവതാ ക്ഷേത്രത്തിൽ വാർഷിക പൂജയോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ മഹാഗണപതി ഹോമത്തോടുകൂടി പൂജാതിക്രിയകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സർവ്വവിധ വിഘ്നങ്ങളും തീരുവാനായിക്കൊണ്ട് വിഘ്നേശ്വരനായ ശ്രീ മഹാഗണപതി ഭഗവാനെ ഗണപതി ഹോമത്തിങ്കിൽ പൂജിക്കുകയും വിശേഷാൽ ദ്രവ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന് ഹോമം ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നു പോകുന്നതായ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിക്കൊണ്ട് സർവ്വവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും അഭിവൃദ്ധികളും ഉണ്ടാകും. അവരുടെ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം തീർന്ന് അഷ്ട ഐശ്വര്യങ്ങളും വന്നു ചേരുവാനായി ചെയ്ത ഈ ഗണപതി ഹോമം
നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതായ വിശേഷാൽ പൂജകളുടെ ആദ്യം എന്ന രീതിയിലാണ് ഗണപതി ഹോമം തുടങ്ങുന്നത്. ഗണപതി പ്രസാദിച്ചാൽ എല്ലാ ദേവതകളും പ്രസാദിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഗണപതി ഹോമമാണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. தொடர்ந்து ஆதிபராசக்தி அம்மனுக்கும் பத்ரகாளி அம்மனுக்கும் உபதெய்வங்களுக்கும் பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன. ओम ध्रुवासुत्वासुदीपुष्यन्दो व्यास्मल्पाशं वर्णो मुमोचात् आवो वन्दनाम् अदितिरूपस्ताद्यूयं पादसुष्ठिसदा नः स्वाहा.
அதனை அடுத்து அருகில் உள்ள மகாதேவர் கோவிலிலிருந்து தீபம் கொண்டு வரப்பட்டு தந்திரி சுனில்குமார் தலைமையில் தந்திரி தெஜேஷ் திவாகர், தந்திரி அமர்ஜித் ஆகியோர் வேத மந்திரங்கள் முழங்க பழம்பெருமை வாய்ந்த சக்ராப்த பூஜை நடைபெற்றது. மகாவிஷ்ணு பூஜை என கூறப்படும் சக்ராப்த பூஜையில் கலந்து கொண்டால் நினைத்த காரியங்கள் நடக்கும் என்பது நம்பிக்கை. இதில் ஓய்வு பெற்ற சென்னை ஐகோர்ட் நீதிபதி சசிதரன், பத்மநாபபுரம் அரண்மனை அதிகாரி சது, புராதன கட்டிடக்கலை நிபுணர் ராஜன், கோவில் நிர்வாகி ஸ்ரீகுமார், ஹேமாதேவி உள்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். திருவிழாவில் 11ஆம் தேதி கலச பூஜையும் 12ஆம் தேதி பௌர்ணமி பூஜையும் நடைபெறுகிறது. விழா ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகிகள் சிறப்பாக செய்திருந்தனர். ഇത് കുറിച്ച് തന്ത്രി ദിജേഷ് ദിവാകർ കൂറുകയിൽ, എൻ്റെ പേര് ദിജേഷ് ദിവാകരൻ, കോടിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ജ്യോത്സ്യനാണ്. ഈ പൂജ തമിഴ്നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പൂജയാണ് ചക്രാബ്ജ പൂജ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പൂർണ്ണാവതാര പൂജയിൽപ്പെടുന്ന ഒരു പൂജയാണ്. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും ഈ സ്ഥലത്തിലും ഏറ്റവും ഉന്നതിയും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാവാൻ ഇതുപോലത്തെ പൂജകൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. 12 രാശിയും ചേർത്തിട്ട് നടത്തുന്ന പൂജയാണ് ചക്രാബ്ജ പൂജ. അപ്പോൾ 27 നക്ഷത്രക്കാർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു പൂജയാണ് ചക്രാബ്ജ പൂജ. മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും ഭൂമി ദേവിയുടെയും കടാക്ഷം ഈ പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. இது குறித்து கோவில் நிர்வாகி ஸ்ரீகுமார் கூறுகையில், ചക്രാബ്ജ പൂജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പൂജ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതും മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടത്താത്തതുമായ ഒന്നാണ്. ഇത് എല്ലാവരും ഈ ക്ഷേത്രം വന്ന് കണ്ട് സാഹിത്യമറിയണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. பழம்பெருமை வாய்ந்த சக்ராப்ஜ பூஜை குறித்து തന്ത്രി സുനിൽകുമാർ കൂറുകയിൽ, പേര് സുനിൽകുമാർ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായ പൂജ ഇതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്നതായൊരു പൂജയാണ്. നമ്മൾ ചക്രാബ്ജ മഹാവിഷ്ണുവിനെയാണ് ഇപ്പോൾ ജ്യോത്സ്യർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിരാട് പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ. നമുക്ക് ഈശ്വര സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒന്ന് ഏകമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സാധകാനാം ഹിതാർത്ഥായ ബ്രഹ്മണേ രൂപകൽപ്പത എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ സാധകന്മാരുടെ ഹിതമനുസരിച്ചിട്ട്
ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ വിവിധ ഭാവത്തിൽ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രധാനമായ ദേവത എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഗയും ഭദ്രകാളിയും. ഇന്നിപ്പോൾ നടത്തുന്നതാണെങ്കിലും മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പൂജയാണ്. മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പൂജയുണ്ട്. പഞ്ചോപചാരമുണ്ട്, ഏകോപചാരമുണ്ട്, ഷോഡശോപചാരമുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ സപരിവാരമായിക്കൊണ്ട് മഹാവിഷ്ണുവിനെ, ലക്ഷ്മി സമേതനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ചക്രാബ്ജം. ചക്രാബ്ജം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കാലചക്രത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മളെന്താ പറയുക, കാലചക്രത്തെ പൂജിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ ആ 24 തത്വങ്ങളെ നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മേഷാദി രാശികളാണ്, അതായത് മേടം തുടങ്ങി മീനം വരെയുള്ള 12 രാശികൾ. ആ 12 രാശികളെയും 12 രാശികളിലെ ആദിത്യന്മാരെയും പൂജിച്ച്, പിന്നെ ഓരോ രാശിയിലും നമ്മൾ 15 തിഥികൾ, അത് പ്രഥമ, ദ്വിതീയ, തൃതീയ, ചതുർത്ഥി, പഞ്ചമി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള തിഥികളെ അത് വെളുത്ത പക്ഷത്തിലും കറുത്ത പക്ഷത്തിലുമായിട്ട് പൂജിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ 3 ത്രിഗുണങ്ങളെ, അതായത് സത്വം, രജസ്, തമസ് ഇങ്ങനെയുള്ള 3 ഗുണങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ കോപതത്വത്തെ ആവാഹിച്ച് പൂജിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ജീവതത്വത്തെ ആവാഹിച്ച് പൂജിക്കുന്നു. കേശവാദി ദ്വാദശനാമങ്ങളെ കൊണ്ട് പൂജിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധങ്ങളായ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് മഹാവിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പൂജ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ അതീവ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പൂജയാണ്. അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം ചെയ്യാറുള്ളൊരു പൂജയാണ്. അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചക്രാബ്ജ പൂജ നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനും ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമത്തിനും തദ്വാര നമ്മുടെ നാടിനും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് തന്നെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് തന്നെ സർവ്വ അഭിവൃദ്ധികളും ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് നാം ഈ പൂജ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൂജ. സ്വസ്ഥമായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇരുന്നാലും എനിക്ക് കുറച്ച് അല്ലേ? നമ്മുടെ ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 7 ആളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 7 പേരോടും കൂടിയായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് വൈകി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരോടും കൂടിയാണ് പറയുക. പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടിയും ഇതൊരു കുറച്ച് ശ്രമകരമായ ഒരു ടാസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അല്ലേ, ശങ്കരാചാര്യ പറഞ്ഞാൽ 1000 വട്ടം ആവർത്തിച്ചാലും തിരക്കാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം ക്ഷേത്രം എന്തിനാണ്? ശരീരം. ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ
ക്ഷേത്രമിത്ത് അഭിധീയതേ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അർജുന അർജുനോട് പറയാ എന്താ ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ, കുന്തിയുടെ പുത്ര, ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പോ ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് എവിടെയാ? ഈ അകത്തിരിക്കുന്ന മൂർത്തിയും നമ്മളും എന്താണ്? ഒന്നാണ്, രണ്ടും രണ്ടല്ല. അതാണ് അദ്വൈതം കേട്ടോ. ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നിടത്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്നറിയാലോ. ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചാട്ടോ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അപ്പോ കാലങ്ങളെടുത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ നളന്തയും തക്ഷശിലയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ധർമ്മം ഇല്ലാണ്ടായോ? ഇല്ലാണ്ടായോ? ഒരു ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരുന്നു. കാരണം എന്താ? ഈ നളന്തയും തക്ഷശിലയും പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലമൊക്കെ നശിപ്പിച്ചത്. എങ്കിലും അപജയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും ക്ഷയം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ഞാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മള് ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കണം. ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണോ അവരെയും കൂടെ നമ്മളിലേക്ക്, നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിലേക്ക്, ആ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രരക്ഷയിലേക്ക്, ലോകരക്ഷയിലേക്ക് അവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അസ്പർശ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെ പതിയെ പതിയെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. മനസ്സിലാവണില്ലേ? എന്താ അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കുക, ഇങ്ങോട്ട് മാറാണ് നമ്മൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ശാസ്ത്രയുക്തിയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യ പണ്ഡിതന്മാർ തീരുമാനിക്കട്ടെ. എന്റെ യുക്തിയാണോ ഞാനിവിടെ നടക്കുക. കാരണം ഓരോ ഹിന്ദുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അകത്ത് നടക്കുന്ന പൂജകളും പുറത്ത് നടക്കുന്ന പൂജകളും ഒന്നും ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ചെയ്യേണ്ട പൂജകളില്ല. മനസ്സിലാവണില്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ ആരും അത് അഭ്യസിക്കാത്തത് കൊണ്ടും പരിശീലിക്കാത്തത് കൊണ്ടും ഒരു മൂന്നാമനെ ഏൽപ്പിക്കുക. അതായത് ആരെ? ഞങ്ങളെ ഇല്ലേ? കാരണവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഓളം പറ്റിയ വരുമോ? നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യുന്നിടത്തോളം ആത്മാർപ്പണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കൽ തന്ത്രി ദേവനെ പൂജിച്ചിരിക്കണം എന്ന് ശാസ്ത്രം പറയും. തന്ത്രി നിർബന്ധമായിട്ടും ദേവനെ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പൂജിച്ചിരിക്കണം. കാരണം ദേവനെ സംബന്ധിച്ച് ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഒരു വർഷത്തെ 365 ദിവസത്തെ 2 അയനങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരായനവും ദക്ഷിണ അല്ലെ? 6 മാസം 6 മാസം. മകരം തുടങ്ങി വിവിധം തീരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഉത്തരായനം അത് രാത്രിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ പകല് മകരത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൃശ്ചിക മാസത്തിലാണ് ദേവന്മാർക്ക് ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തം. മനസ്സിലായോ? വൃശ്ചികം ധനു മകരം. അതെ, ദേവന്മാർക്ക് രാവിലെ 6 മണി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും മണ്ഡലത്തിലെ അധിക പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാരുടെ പ്രാതസന്ധ്യ ഇതൊക്കെ ഇന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രക്ഷൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. 3 സന്ധ്യകളെ ആദ്യം സമർപ്പയാമി ഇല്ലേ? ഷോഡശോപചാരത്തിൽ പെടുന്ന സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സങ്കല്പം ഗുരുവായൂരൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല. നൃത്തം സമർപ്പയാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നൃത്തം നടക്കുന്നുണ്ട്. തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതി ഏറ്റവും പ്രസന്നനായി നമ്മളെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഭാവമാണ് പ്രസന്ന പൂജ. ആ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയും അങ്ങനെയാണ് ഈ പൂജ നമുക്ക് അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എവിടെയാ ലയിച്ചു കയറണേ അറിയോ? ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിഷ്ണുവിനേക്കാൾ ലയിക്കേണ്ട അല്ലെ? വിഷ്ണുപാദം പോയി അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പത്രത്തിൽ വായിക്കണേ അല്ലേ? സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ? വിഷ്ണുവാദം പോയി അല്ലേ? സമാധി വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. വിഷ്ണുപദത്തിൽ ചെല്ലണം അല്ലേ? പണ്ടത്തെ ഒരു നാമം ജപമുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? രാമ 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 പാഹിമാം രാമപാദം ചേരണേ പൂന്തരാമ പാഹിമ. ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ. എന്താ? രാമപാദം ചേരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? മോക്ഷം കിട്ടണമെന്ന്. മോക്ഷം കിട്ടുമോ? മരിച്ചാലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണേ? മൃത്യുഞ്ജയം കഴിക്കുക ഇല്ലേ? ശിവക്ഷേത്രം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത്. നമുക്ക് ജനിച്ചു പോയില്ലേ, അതിനൊരു അർത്ഥം സംഭവിച്ചെന്നാ പറയണത്. ഏത്? ഞാനും നിങ്ങൾ നോക്കി ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണെന്നാ നമ്മൾ ഇരിക്കണേ, ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് അധിക കാലം ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുൻകാലങ്ങളിലെ ദുരിതങ്ങളുടെ കണക്ക് തീർന്നിട്ടില്ല എന്നാ ആചാര്യൻ സ്വാമികള്, ശങ്കരാചാര്യൻ സ്വാമികള് 32ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇഹലോകവാസം
ആചാര്യസ്വാമികളാണ് ഈ അഖാഡകളൊക്കെ ആക്കിയത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും 2 പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചുറ്റി നടന്ന് ഇങ്ങനെ മടങ്ങൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് 90 വയസ്സായാലും മരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് അദ്ദേഹം പോയതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ്, മായ, കുറച്ചും വ്യാമൃത ശക്തി അല്ലേ. കാഞ്ചി കാമകോടിയിലിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുനാഥ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ വലതുഭാഗമൊക്കെ? അത് കപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ 1 കിലോമീറ്റർ അകലത്തിൽ നിന്നല്ല പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്. അതാത് ജോഡികൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുക. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, പൂജ ചെയ്യുമ്പോഴും മാത്രമല്ല. പരമ്പരുത്താം നമുക്ക്. വിഷ്ണു ഇരിക്കുന്നത് ഇടത് സൈഡും ലക്ഷ്മി വലത് സൈഡുമാണ്. വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഭാര്യ ഇരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും വലതുവശത്താണ് വിഷ്ണുവിൻ്റെ ലക്ഷ്മി ഇരിക്കുന്നത്, ഇടതുവശത്താണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ശിവൻ കിടപ്പ് തിരിച്ച് ശിവൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് പാർവതി ഇരിക്കും, വലതുവശത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് ശിവനും പാർവതി ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ. വിഷ്ണു ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും. വിഷ്ണു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിഷ്ണു എന്നല്ലേ പൂജിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വലതുവശത്താണ് ലക്ഷ്മിയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എങ്ങനെ വന്നാലും ലക്ഷ്മി ഇരിക്കുന്നത് വലതുവശത്താണ്, ശിവനും പാർവതി ഇരിക്കും. ഇത്തിരി കട്ടിക്കില്ലേ കാശുണ്ട്.